Today we are doing Shakespeare's Hamlet. As you know, Hamlet is the earliest of the four great tragedies of Shakespeare. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ട്രാജഡീസിലൊന്നാണ് ഹാംലെറ്റ്. ഹാംലെറ്റ് ഈസ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഓഫ് ദി 4 great tragedies of Shakespeare. The other 3 are Othello, King Lear and Macbeth. So there are 3 different texts of Hamlet. When we examine about the texts of Hamlet എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൃതിയുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ there are 3 different texts of Hamlet. The first is the first quarto of 1603. ആദ്യത്തേത് ഫസ്റ്റ് കോർട്ടോ എഡിഷനാണ്. കോർട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയത് കോർട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നോട്ട് 3, that is called a bad quarto. It contained a lot of mistakes, so it was called a bad quarto. The second text is the second quarto of 1604, the next year 1604, generally called a good quarto. The first folio edition of 1623, the first folio edition of 1623 is the third text of the play brought out by Shakespeare's death brought out by Hemming and Condell. So they were the people who brought out the first folio edition in 1623. Hemming, H-E-M-I-N-G-E, Hemming and Condell. Then about the date of composition of Hamlet. It is generally assumed that the play was written in 1601. According to the internal as well as external evidence, we can assume that the play was written in the year 1601. The source of the play Hamlet, source of the text Hamlet, source of the drama Hamlet, that is Ur Hamlet, Ur Hamlet, meaning original Hamlet, and then Danish history, and Chronica Regnorum Equitanorum by Albert Krantz, the German writer Albert Krantz. So these were the sources from which Hamlet was taken by Shakespeare. The ghost of Hamlet, that is the late King of Denmark, has for 2 consecutive nights, for 2 successive nights, terrified officers guarding the royal court at Elsinore. ഇത് ഡെൻമാർക്കിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഡെൻമാർക്കിലെ പരേതനായ രാജാവിൻ്റെ പ്രേതം എൽസിനോറിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു, പേടിപ്പിച്ചു. ദി ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാംലെറ്റ്, the late King of Denmark, 2 successive nights terrified officers guarding the royal castle at Elsinore. Horatio, the friend of younger Hamlet, Prince Hamlet, the dead Hamlet's son. Horatio, the friend of the younger Hamlet, the dead king's son. Younger Hamlet is the dead king's son. Joins the watch on the 3rd night. Horatio joins the watch of the ghost on the 3rd night. 3-ാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഹൊറേഷ്യോ കൂടി ഈ ഗോസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു. The ghost appears on the 3rd night also. The ghost appears but will not speak. ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കുന്നില്ല. പ്രേതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, but it will not speak. The ghost, the apparition will not speak at all. ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. And Horatio feels that the apparition, the ghost, bodes ill for Denmark. Bodes means indicates BODS. Bodes means indicates ill, bad things for Denmark. ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത ഈ പ്രേതം ഹൊറേഷ്യോ വിചാരിക്കുന്നു ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ എന്തോ ഒരു അപായ സൂചനയാണ്, എന്തോ ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഈ പ്രേതത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ്.
ഒരു കാര്യം, ദി കിങ്ഡം ഈസ് ഓൾറെഡി ഓൺ ദി ബ്രിങ്ക് ഓഫ് വാർ. ഏതാണ്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് രാജ്യം ഡെൻമാർക്ക്. ദ കിങ്ഡം ഈസ് ഓൾറെഡി ഓൺ ദി ബ്രിങ്ക് ഓഫ് വാർ. ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്, യങ് പ്രിൻസ് ഓഫ് നോർവേ, ദി നോർവീജിയൻ പ്രിൻസ്, ഈസ് റേസിംഗ് ആൻ ആർമി. ഹീ ഈസ് raising an army with which he will try to recover the lands forfeited to Denmark. You know, the young prince is trying to recover the lands which was lost to Denmark earlier. ഡെൻമാർക്ക് നേരത്തെ പിടിച്ചെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ, നോർവീജിയൻ ലാൻഡ്സ് പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന നോർവേയിലെ യുവാവായ പ്രിൻസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖത്താണ് അവർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രേതത്തിൻ്റെ ഈ അപ്പാരിഷൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ, ഈ ആഗമനം, അതെന്തോ മോശമായ കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു ഹാംലെറ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഹൊറേഷ്യോ. ഇൻ എ റൂം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇൻ എ റൂം ഇൻ ദി കാസിൽ, ക്ലോഡിയസ് താങ്ക്സ് ദി അസംബിൾഡ് കോർട്ടിയേഴ്സ് ഫോർ their acquiescence approval in his succession to the throne of his brother and in his hasty marriage to Gertrude the widowed queen. In the room of state, in the room of the castle, in the room of the palace, Claudius, മരിച്ചുപോയ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ബ്രദറാണ്, യങ്ങർ ബ്രദറാണ് ക്ലോഡിയസ്. He thanks the assembled courtiers for their acquiescence. Acquiescence means their approval in his succession to the throne. ഇദ്ദേഹം കിരീടാവകാശിയായി ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മരണശേഷം. അതുമാത്രമല്ല, in his hasty marriage to Gertrude the widowed queen, ഹാംലെറ്റിൻ്റെ പത്നിയായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വിധവയായി തീർന്ന, ഹാംലെറ്റിൻ്റെ മരണശേഷം വിധവയായി തീർന്ന ഗെട്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ പെട്ടെന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചതിനൊക്കെ അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കോർട്ടിയേഴ്സിനോട് നന്ദി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദ കിങ് ആൻഡ് ദി ക്വീൻ ചൈഡ് ഹാംലെറ്റ്. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദ കിങ് ആൻഡ് ദി ക്വീൻ ചൈഡ് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ്. രണ്ടുപേരും പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിനെ കണക്കറ്റ് ചകാരിക്കുന്നു. എന്താ കാര്യം? ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ബീൻ അൺഡ്യൂലി മെലങ്കളി സിൻസ് ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ എബൌട്ട് 2 months ബിഫോർ. 2 മാസങ്ങളായി പിതാവ് മരിച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം പ്രിൻസ് ഹാംലെസ് വാസ് ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ മൂഡ്. ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ഇൻ മെലങ്കളി. മെലങ്കളി മീൻസ് സാഡ്. ഫോർ ഹിസ് മെലങ്കോളിക് നേച്ചർ, യു നോ ദി ന്യൂ കിങ് ആൻഡ് ദി ക്വീൻ. ക്വീൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഹിസ് മദർ, ഹിസ് റിയൽ മദർ. ദേ ചൈഡ് ഹിം. ദേ ചൈഡ് മീൻസ് റിപ്രിമാൻഡ്, സ്കോൾഡ് ഹിം. So what happens? The king and the queen chide Hamlet. He has been unduly melancholy. Melancholy means sad since the death of his father about 2 months before. Left alone, when alone, the prince gives vent to his grief and outrage over his mother's hasty remarriage. When he is left alone, he gives vent to his grief. ഈ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ചിന്തകളെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നത് സോളിലക്കീസിലൂടെയാണ്, ആത്മകഥകളിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ ഹാംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയിൽ 7 സോളിലക്കീസുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ സോളിലക്കീസിലാണ് ഫ്രൈൽറ്റി ദ നൈമി സുമൺ, അങ്കുശമില്ലാത്ത ചാബല്യമേ നിന്നെ ഞാൻ അങ്കനെയെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് സ്ത്രീയെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശം പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് അമ്മയുടെ ധൃതി പിടിച്ചുള്ള റീമാരേജിൻ്റെ പേര് നടത്തുന്നത്. സോ വെൻ ഹീ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അലോൺ, വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു? The prince gives vent to his grief and outrage, anger over his mother's hasty, speedy remarriage. അമ്മയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള റീമാരേജിൻ്റെ പേരിൽ മരിച്ചിട്ട് 2 മാസം പോലും ആയില്ല. അതിനിടയിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അനുജനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ he gives vent all his grief and outrage. When Horatio tells him about the ghost, Hamlet arranges to stand watch himself. When Horatio tells him about the presence of the ghost, Hamlet arranges to stand watch himself. അപ്പോൾ ഹൊറേഷ്യോ ഈ കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ പ്രേതം അലിഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ്, ഞാനിന്ന് വാച്ച് ചെയ്തോളാം, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രേതത്തെ എനിക്ക് കാണണം.
ഐ വിൽ വാച്ച് മൈസെൽഫ്. ഞാൻ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്തോളാം. ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഹിം. Laertes, about to return to school in France. He has been studying in France. He is the son of Claudius's counselor Polonius. ക്ലോഡിയസിൻ്റെ ഉപദേശകനായ പൊളോണിയസിൻ്റെ പുത്രനാണ് ലയർട്ടസ്. ലയർട്ടസ് about to return to school in France warns his sister. He gives a stern warning to his sister Ophelia, heroine's name Ophelia, not to love Hamlet. ഹാംലെറ്റിനെ പ്രേമിക്കരുത്, ഒരിക്കലും പ്രേമിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു വാണിങ് സഹോദരിക്ക് ലയർട്ടസ് കൊടുക്കുന്നു. Their father, Laertes and Ophelia's father, Polonius, he is the chief counselor of Claudius. He is the chief advisor of Claudius. Gives Laertes some parting advice. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ അഴിഞ്ഞാടരുത് എന്നുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ലയർട്ടസിന് പൊളോണിയസ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫോർബിഡ്സ് ഒഫീലിയ ടു മീറ്റ് ഹാംലെറ്റ് അഗൻ. അത് മാത്രമല്ല, ഹാംലെറ്റിനെ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഇനി കാണുന്നതിൽ നിന്നും ദേ ആർ ലവ്, ഒഫീലിയയെ വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേ ആർ ഇൻ ഡീപ്പ് ലവ്. ആൻഡ് ഫോർബിഡ്സ് പ്രിവെൻസ് ഒഫീലിയ ടു മീറ്റ് ഹാംലെറ്റ് അഗൻ. That night, on the battlements means on the parapet, on the top of the wall, ഭിത്തിയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു അരമതിൽ, ബാറ്റിൽമെൻറ്റ്. That night on the battlements of the castle, the ghost returns. The ghost of Hamlet, dead King Hamlet returns and drawing Hamlet apart. ഹാംലെറ്റിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, tells him that he has returned to demand a revenge for his death. ഞാൻ ഈ പാതാളത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നത് നിന്നോട് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടാനാണ്, എൻ്റെ കൊലയാളികളോട് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടാനാണ്. What does he tell? He calls Prince Hamlet aside. He draws Hamlet apart and tells him that he has returned to demand a revenge for his death. A foul and unnatural murder. It was not a natural death as peaceably we believe. It was a foul, bad, wicked and unnatural death. Unnatural murder. It was an unnatural murder. The prince begs to know the criminal's name. Father, please tell me the name of the criminal. Tell me the name of the sinner who has committed this grave sin. ആവശ്യപ്പെടുന്നു. The prince begs to know the criminal's name. He is horrified when the ghost tells him that the murderer is Claudius. വേറെ ആരുമല്ല, എൻ്റെ അനുജൻ, സ്വന്തം അനുജൻ ക്ലോഡിയസ്. he is the murderer. ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ്. He is horrified when the ghost tells him that the murderer is Claudius, who had a sexual affair, who had a debauched with his wife and poured poison in his ear while he slept. എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി, നിൻ്റെ അമ്മയുമായി അയാൾക്ക് എൻ്റെ അനുജന് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കാതിൽ, ചെവിയിൽ വിഷമൊഴിച്ചു. അവനെ വിഷമൊഴിച്ചാണ് എന്നെ കൊന്നത്. പ്ലീസ് have revenge on him. Please avenge the murderer. So this is what happened. So King Hamlet did not have a natural death. He was murdered brutally by his brother Claudius and helped by his wife Gertrude. He appeals to his son not to let the royal bed of Denmark be a couch of lust and damned incest. ഈ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ കിടക്ക് ഒരിക്കലും പാപപങ്കിലമാകാൻ പാടില്ല. നീ അത് നിയന്ത്രിക്കണം. യു ഷുഡ് സേവ് ദി കൗച്ച് ഫ്രം സെക്ഷുവൽ ഇൻസെസ്റ്റ്. He appeals to his son
not to let the royal bed of Denmark to be a couch of lust. കാമത്തിൻ്റെ ഒരു ബെഡാകാൻ പാടില്ല. And damn incest. Hamlet promises to think of nothing else until he has accomplished his father's wish. So Prince Hamlet gives him a promise. Prince Hamlet gives him a promise that he will think of nothing else until and unless he has accomplished his father's wishes. അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് വരെ എനിക്കിനി വിശ്രമമില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതികാരം വീട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വിഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി, മൈ ഫാദർ. സോ ദസ് ends Act 1. Then Act 2. വീക്സ് പാസ്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ എല്ലാ നാടകങ്ങളിലും 5 ആക്റ്റാണ് ഉള്ളത്. സീനുകളുടെ എണ്ണത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണുമെങ്കിലും. സോ Act 2, വീക്സ് പാസ്. ഹാംലെറ്റ് കനോട്ട് ബ്രിങ് ഹിംസെൽഫ് ടു ആക്ട്. പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് എ വേവറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി. അതായത് വേണമോ വേണ്ടയോ, ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പ്രോബ്ലം. വേണമോ, ഇപ്പം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ പ്രശ്നം. ഒന്നിലൊരു ഉറപ്പില്ല, പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഹിസ് പ്രോബ്ലം. മാറ്റി വയ്ക്കുക, പോസ്റ്റ്പോണിങ് തിങ്സ് ഈസ് ഹിസ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും, നാളെ നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക. ഹീസ് ബേസിക്കലി എ ലേസി ഫെലോ. ഹീ ഈസ് സഫറിങ് ഫ്രം എ സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡോളൻസ്. അത് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. Hamlet cannot bring himself to act. He does not relish the role of avenger. He does not want to taste the role of avenger, and he is not certain the ghost is a benevolent spirit. ഒരു പ്രതികാരദാഹിയുടെ റോള് അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, പിതാവിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഗോസ്റ്റ് അതിലെന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ശരിയാകണമെന്നുണ്ടോ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ചിറ്റപ്പനെ കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും പറയുക, പ്രതികാരം വീട്ടുക, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് ഓൾ. ആദ്യം അത് ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഹീ തിങ്സ് വെദർ ദർ ഈസ് എനി ഫൗൾ പ്ലേ ഇൻ ദി ഗോസ്. ഹീ ഡസ് നോട്ട് റിലീഷ് ദ റോൾ ഓഫ് ആൻ അവഞ്ചർ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീ ഈസ് നോട്ട് സർട്ടൻ ദി ഗോസ്റ്റ് ഈസ് എ ബെനവലന്റ് സ്പിരിറ്റ്. വൈൽ ഹീ അവെയിൽസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി to confront his uncle, while he is awaiting his opportunity to confront and take revenge on his uncle Claudius, he feigns madness. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറുന്നത് വരെ ഐ വാണ്ട് ടു ഫെയിൻ മാഡ്നെസ്. ഭ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക. ആർക്കും ഒരു സംശയത്തിന് ഇട കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ഐ വുഡ് പ്രിറ്റൻഡ് ടു ബി മാഡ്. Yes, that is good. I will pretend to be mad. I will feign madness until my mission is accomplished. എൻ്റെ ദൗത്യം തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ I will feign madness. He determines. So he feigns madness in this guise, in this outward appearance, or in this external form. Guise means external form or outward appearance. He frightens his beloved Ophelia. ഒഫീലിയെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. വേണ്ട, എനിക്ക് പ്രേമമൊന്നും വേണ്ട. മനസ്സിലുണ്ട് പ്രേമം, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ്. ഐ വാണ്ട് ടു ബി ആൻ അവഞ്ചർ, സോ ഐ കനോട്ട് ഫുൾഫിൽ മൈ ലവ്. സോ what happens? He even frightens with his pretending to be mad. He frightens his beloved Ophelia. പൊളോണിയസിൻ്റെ മകളായ ഒഫീലിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. And Polonius tells Claudius that Hamlet's insanity is the very ecstasy of love. പൊളോണിയസ് പറയുന്നത് പ്രണയത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ ഒരു തരം കാമഭ്രാന്ത് പോലെ എക്സ്റ്റസി ഓഫ് ലവിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് സിമ്പലാണ് ഇയാളുടെ മാഡ്നെസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗിവൺ ബൈ Polonius to Claudius about the pretended madness of Prince Hamlet. So what is the explanation given by Polonius to Claudius about the madness of Prince Hamlet? Polonius tells Claudius that Hamlet's insanity means lunacy or madness, is the very ecstasy of love. And to prove it, he says he will contrive, he will manage,
he will contrive to have the pair meet, where he and the king can spy on them. പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കാം. അവരുടെ സംസാരം നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കാൻ. വി ക്യാൻ സ്പൈ ഓൺ ദം, വി ക്യാൻ എസ്പൈ ദം, ഓർ വി ക്യാൻ ഓവർഹിയർ ദം, വി ക്യാൻ യൂസ് ഡ്രോപ്പ് ദം. അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതെല്ലാം കള്ളത്തരമാണെന്ന്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് Polonius. What does he say? In order to prove that his madness is the result of ecstasy of love, he says he will contrive, manage to have the pair. Pair means Prince Hamlet and Ophelia meet where he and the king can spy on them. Claudius first sends two friends of Prince Hamlet. They are two courtiers also, Rosencrantz and Guildenstern. Rosencrantz and Guildenstern to him to see if they can find the reason for his strange conduct, the lunacy or the pretended madness. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പ്രിൻസ് ഹാമിലറ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ക്ലോഡിയസിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കോർട്ടിയേഴ്സുമായ റോസൻക്രാൻസിനെയും ഗിൽഡൻസ്റ്റേണിനെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And the king has learned meanwhile that his appeal to Norway has become successful. ഇതിനിടയ്ക്ക് ക്ലോഡിയസ് നോർവേയിലെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നെവിയോ ആയ ഫോർട്ടിൻബ്രാസിനോട് പറയണം ആക്രമിക്കരുതെന്ന് പറയണം, തകർച്ചയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കേട്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ he becomes very happy. Claudius becomes very happy. The king has learned meanwhile that his appeal to Norway has become successful. Fortinbras has been deterred. Deterred means prevented. Fortinbras has been deterred by the king. Now and he asks only for the permission to march through Denmark to attack Poland. Now he only makes a request. Fortinbras asks for a permission to march through Denmark to attack Poland. എന്തായാലും ഡെൻമാർക്കിനെ തൽക്കാലം ആക്രമിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പോളണ്ട് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ഡെൻമാർക്കിലൂടെ ഒന്ന് മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ ഒരു സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് റെഡിലി കൺസെൻറ്റഡ്. അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. Then at this point a troop of players comes to the castle, and Prince Hamlet asked them to act before the court a tragedy containing an incident very like the alleged murder of his father. പിതാവ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാജഡി. അവർ ചെറിയൊരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സിനോട് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ട്രാജഡിയുടെ പേരാണ് ദി മർഡർ ഓഫ് ഗുൺസാഗോ. ദി മർഡർ ഓഫ് ഗുൺസാഗോ. അത് the events are very much similar to the tragic occurrence of his father. A troop of players comes to the castle and Hamlet asks them to act before the court. A tragedy containing an incident very much like the alleged murder of his father. If the king reacts guiltily, on seeing the tragic play, if the king Claudius reacts with a guilty feeling or guiltily, Hamlet will know that the ghost is not an agent of the devil. ഈ നാടകം കാണുമ്പോൾ ഈ രാജാവിൻ്റെ ക്ലോഡിയസിൻ്റെ മുഖത്ത് ആ കുറ്റബോധം നിഴലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കുറ്റബോധം നിറഞ്ഞുകൊള്ളുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ആ ഗോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, ഡെവിളിൻ്റെ ഏജൻ്റ് അല്ല, വെറുതെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല. വാട്ട് ദി ഗോസ്റ്റ് സെഡ് ഈസ് അട്ടർലി ട്രൂ. ദെൻ വിത്ത് ഓൾ ഹിസ് ഹേർട്ടഡ്നെസ് he is able to avenge Claudius for the cruel, bloody murder of his father. Then now Act 3. What is happening in Act 3?
The following day, Prince Hamlet meets Ophelia and shocks her with wild denunciations of women and marriage. On seeing Ophelia, he shocks her. He shocks the very heart of her. Tirade. Tirade means angry remarks, angry quarrel. Claudius and Polonius here they tirade. Tirade. Tirade from a hiding place. And the king, fearful of what it portends, determines to send Hamlet away. അച്ഛൻ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹാംലെറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കാനിടയായ അവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കാനിടയായ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ചിറ്റപ്പൻ ഓർ ദ റൂളിംഗ് കിങ് ക്ലോഡിയസ് ആൻഡ് പൊളോണിയസ് ഹിയർ ദി tirade means angry quarrel from a hiding place, and the king Claudius fearful of what it portends means indicates. The ഭ്രാന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല. ഹി ഈസ് സഫറിങ് ഫ്രം മാഡ്നസ് ഓർ ലൂണസി. ഇത് കുഴപ്പത്തിലേ കലാശിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹി ഷുഡ് ബി ബാനിഷ്ഡ്, ഹി ഷുഡ് ബി എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദിസ് കൺട്രി. ഒഴിവാക്കണം അവനെ. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഫിയർഫുൾ ഓഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് പോർട്ടൻസ്, determines to send Hamlet away. Polonius suggests that he will confide in his mother. അതല്ല രാജാവേ, നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. പൊളോണിയസ് പറയുന്നത് ഇവനെ അമ്മയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യവും തുറന്ന് പറയും. എന്താണ് കാര്യം, അവൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയും. അതുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടാവട്ടെ. ആൻഡ് പൊളോണിയസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ കൺഫൈഡ് ഇൻ ഹിസ് മദർ. ഹി പ്രപ്പോസസ് എ മീറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അറ്റ് വിച്ച് he intends to eavesdrop. Polonius intends to eavesdrop. ഇപ്രാവശ്യം രാജാവ് വരണ്ട, ഞാൻ കേട്ടോളാം, ഒളിഞ്ഞ് കേട്ടോളാം എന്താ അവർ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. Polonius suggests what does he suggest? That he will confide in his mother. എല്ലാം തുറന്ന് പറയും. And he proposes a meeting. He wishes to arrange a meeting between them, at which he intends to house-drive. Then about the play, the murder of Gonzago, when the players present the tragedy, Claudius flees the hall in a hurry. ഇറങ്ങി ഒരു ഓട്ടം ഹാളിന് വെളിയിലേക്ക്. But he could not contain what he sees. He could not tolerate what has happened being enacted on the stage. So he flees. Flees means runs away. He runs away from the hall in a hurry. He orders Rosencrantz and Guildenstern to take his lunatic nephew to England. റോസൻക്രാൻസിനെയും ഗിൽഡൻസ്റ്റൈനെയും വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ അത് കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി തരാം. അവിടെ ചെന്നാൽ അവനെ കശാപ്പ് ചെയ്തേക്കണം, വധിച്ചേക്കണം. അതിനുവേണ്ട അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. So what happens? He orders Rosencrantz and Guildenstern to take the lunatic nephew, Prince Hamlet, to England. Alone. While alone, the king tries to pray. രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മുട്ടൂത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഹാംലെറ്റ് ഒബ്സർവ്സ് ഹിം. ഹാംലെറ്റ് മുട്ടൂത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിറ്റപ്പനെ ക്ലോഡിയസിനെ കാണുന്നു. So this is the good opportunity to kill him. വേണ്ട, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛന് പോലും സ്വർഗം കിട്ടിയില്ല. ഇവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തും. നോ, അതെന്തായാലും വേണ്ട, അത് വേണ്ട, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ കൊല്ലണ്ട. ഇതാണ് അയാളുടെ ഒരു വേവറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയതാ. ആ അവസരം ശരിക്കും വിനിയോഗിച്ചില്ല. Alone, the king tries to pray. Hamlet observes him and now convinced of his guilt. And now Prince Hamlet doesn't have any doubt about his role in the tragedy, and he is of course convinced of his guilt, and draws his sword to kill him. വാൾ വലിച്ചു വരുന്നു in order to kill him with all denunciations, accusations. He is full of accusations because of the experience of his mother. He is full of accusations about women and marriage. And all his remarks really shock the poor girl. ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയെ തകർക്കുന്നു.
അവളുടെ മനസ്സിൽ ദി ഗേൾ ഒഫീലിയ ഹാസ് ഓൺലി സിൻസിയർ ലവ് ഫോർ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ്. ബട്ട് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് did not avoid her. He shocks Ophelia with all the denunciations of women and marriage. And as earlier planned, Claudius and Polonius hear indictment. He renews his accusations of his mother. But suddenly the ghost, unseen by Gertrude, ഘോസ്റ്റിനെ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിന് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, ഗെർട്രൂഡിനെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ഗെർട്രൂഡ് ഇൻ്റർവീൻസ് ആൻഡ് ടു റിമൈൻഡ് ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഹിസ് മിഷൻ. നീ ഇപ്പോൾ കൊന്നത് പൊളോണിയസിനാണ്, നിൻ്റെ മിഷൻ ക്ലോഡിയസിനെ കൊല്ലുമെന്നാണ്. നീ എവിടെ ഉപദ്രവിക്കാതെ, എന്തായിരുന്നാലും എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവളല്ലേ, നിൻ്റെ അമ്മയല്ലേ. ലീവ് ഹെർ, ടേക്ക് യുവർ റിവെഞ്ച് ഓൺ ക്ലോഡിയസ്, ഡോണ്ട് ഫർഗറ്റ് യുവർ മിഷൻ. അപ്പം കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ പ്രേതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഗെർട്രൂഡ് ഡസൻറ്റ് സീ ദി ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവീൻസ് ടു റിമെയിൻ ദി പ്രിൻസ് ഓഫ് ഹിസ് മിഷൻ. After begging his mother to repent and warning her not to side against him, അമ്മയൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് പശ്ചാത്തപിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്കെതിരെ ഒരിക്കലും നിൽക്കരുത്. എൻ്റെ ഈ ദൗത്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലും, ആ ദൗത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്കെതിരെ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന് ഇനിയെങ്കിലും പശ്ചാത്തപിക്കുക. After begging his mother to repent and warning her not to side against him, Hamlet drags away the body of Polonius. Polonius's dead body ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു. He drags away the dead body of Polonius. Then Act 4. What are the happenings in Act 4? What are the happenings in Act 4? Now convinced of his madness, the mother also thinks that her son is mad. അമ്മയും വിചാരിക്കുന്നു പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിന് ഭ്രാന്ത് തന്നെയാണെന്ന്. നൗ കൺവിൻസ്ഡ്, ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട്, ഓഫ് ഹെർ സൺസ് മാഡ്നസ്, ദ ക്വീൻ ടെൽസ് ക്ലോഡിയസ് ഓഫ് പൊളോണിയസ് ഡെത്ത്. പൊളോണിയസിൻ്റെ മരണം, യാദൃച്ഛികമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദി കിങ്, സസ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് he will be blamed for not confining the insane prince. ഇപ്പം രാജാവിന് ഒരു സംശയം, നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ലാരട്ടസും ഒഫീലിയയും പൊളോണിയസിൻ്റെ ആളുകളുമൊക്കെ ഈ സുഖമില്ലാതിരുന്ന ലൂണാട്ടിക്കായിരുന്ന ഈ പ്രിൻസിനെ ഏതെങ്കിലും മുറിയിൽ അടച്ചു പൂട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, പൂട്ടിയിടാഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും, കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു. So the king, suspecting that he will be blamed for not confining the mad prince, insane means mad prince, orders him dispatched at once. He orders him dispatched, sent away at once to England. Rosencrantz and Guildenstern carry documents which order അത് മാത്രമല്ല, പോകുമ്പം ചില ഓർഡേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാംലെറ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, വധിക്കാനുള്ള ഓർഡറാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുമായിട്ട് അവർ പോകുന്നു, എക്സിക്യൂഷൻ. ഓൺ റൂട്ട്, പോകുന്ന വഴിയിൽ, ഓൺ ദി വേ, ഓൺ റൂട്ട്, ഹാംലെറ്റ് സീസ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് ആർമി. ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിൻ്റെ ആർമി കാണുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് കാണുമ്പോൾ, അവരുടെ ആ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പെർസീവറൻസ് കാണുമ്പോൾ, he becomes ashamed of his act and he resolves hereafter to be bloody. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ അമാന്തിക്കില്ല, ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ എൻ്റെ പ്രതികാരത്തിലായിരിക്കും എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും, ഞാൻ അതിൽ ദത്തശ്രദ്ധനായിരിക്കും എന്ന് ഇയാൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു. ആര്? പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ്. പിതാവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഹിയറിങ് അബൌട്ട് ദി ട്രാജിക് ഡെത്ത് ഓഫ് പൊളോണിയസ്, ലാറ്റസ് റിട്ടേൺസ് ടു എൽസിനോർ. എൽസിനോറിലേക്ക് ലാറ്റസ് വരുന്നു. ലാറ്റസ് റിട്ടേൺസ് ടു എൽസിനോർ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ദ റോയൽ കപ്പിൾ മീൻസ് ക്ലോഡിയസ് ആൻഡ് ഗെർട്രൂഡ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദി മർഡർ ആൻഡ് ദി സീക്രട്ട് ബറിയൽ ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ. ആരാണ് എൻ്റെ പിതാവിനെ കൊന്നത്, എന്തിനു വധിച്ചു, എന്നിട്ട് ആരും അറിയാതെ, എൻ്റെ സഹോദരിയെ പോലും അറിയിക്കാതെ രഹസ്യമായി ഈ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ എന്തിനടക്കം ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു.
Then Ophelia, at this time, Ophelia desolate and deranged. She is mentally deranged. She is mentally not well. പിതാവ് മരിച്ചുപോയി. അത് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ കമിതാവ് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കമിതാവിനെ കാണാനില്ല. ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ അലയുന്നു. ഓഫീലിയ, ഷീ ഈസ് എ ഡെസലേറ്റ് ഗേൾ. Actually, she demands our pity and sympathy. What happens? Ophelia, desolate and deranged. Deranged means mentally having problems. Her equilibrium is almost lost. And wonders about the girl, wonders about singing distractedly. She sings distractedly with a deranged mind. In a distracted, in a painful way, she is singing along the court. Claudius tells Laertes how Polonius was killed. പൊളോണിയസിനെ ആരാണ് കൊന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കൊന്നതെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നു. പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റാണ് കൊന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. Claudius tells Laertes how Polonius was killed and explains that he dare not punish the prince because Gertrude loves him. ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത്. ഗെർട്രൂഡ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവൾ. അവനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. Then at this point sailors arrive. കപ്പൽ യാത്രക്കാർ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇയാളെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ sailors arrive bearing letters from Hamlet. ഹാംലെറ്റിൻ്റെ കത്തും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. കത്ത് ഹൊറേഷ്യയ്ക്കുള്ളതാണ്, കൂട്ടുകാരനായ ഹൊറേഷ്യയ്ക്കുള്ളതാണ്. ഹാംലെറ്റ് കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു ടു ഹൊറേഷ്യോ. To Horatio he writes that pirates attacked the ship and they have helped him to return to Elsinore. കടൽ കൊള്ളക്കാർ കപ്പൽ കൊള്ളയടിച്ചു. ഇവനോട് സിമ്പതി തോന്നിയിട്ട് അവർ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിനെ എൽസിനോറിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഹൊറേഷ്യോ കത്തിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു. സോ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ക്വൈറ്റ് സേഫ്. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി കൊല്ലാനായിരുന്നല്ലോ എല്ലാ ഉത്തരവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വിട്ടത്, അത് നടന്നില്ല. Claudius suggests to Laertes that they will arrange an accidental death for Hamlet. And Laertes readily agrees to a display of swordsmanship. വേണ്ട, അവനെ കൊല്ലുന്നത് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു വാൾപ്പയറ്റിലൂടെ ആകട്ടെ. He agrees to a display of swordsmanship in which he will wield a foil. Foil means a sword. He will arrange a sword tipped with means pasted with or dipped in lethal poison. മാരകമായ വിഷം ബ്ലഡിൽ കലർന്നാൽ, ഒരു തരി കലർന്നാൽ അപ്പോഴേ മരണം സംഭവിക്കുന്ന മാരകമായ വിഷം പുരട്ടിയ വാളുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു ലയർട്ടസ്. What is aim is to a display of swordsmanship in which he will wield a foil, blunt sword, tipped with a lethal poison. The queen enters and tells him that Ophelia was drowned herself. ഉടനെ ക്വീൻ ഗെർട്രൂഡ് വരുന്നു. ഒഫീലിയ വെള്ളത്തിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാര്യം പറയുന്നു. Ophelia has drowned herself to death, unable to bear the neglect and loss of love. Last act, Act 5. Hamlet meets Horatio in the graveyard at Elsinore. രഹസ്യമായി കാണുന്ന ഒരു എലിസിനോറിനടുത്ത ഗ്രേവിയാർഡിൽ വെച്ചാണ് ഹാംലെറ്റ് ഹൊറേഷ്യോ കാണുന്നത്. ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കിപ്സ് ഓർ വിറ്റി റിമാർക്സ് വിത്ത് ഗ്രേവ് ഡിഗേഴ്സ്. അവിടെ ആർക്കോ വേണ്ടി ഒരു കുഴിമാടം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രേവ് ഡിഗേഴ്സ്. അവരുമായിട്ട് വിറ്റി റിമാർക്സ്, തമാശ പറയുന്നു ഹാംലെറ്റ്. ഹി എക്സ്ചേഞ്ചസ് വിറ്റി റിമാർക്സ് വിത്ത് ഗ്രേവ് ഡിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി ഡസൻറ്റ് നോ ദാറ്റ് ഒഫീലിയോ ഹാസ് ബീൻ ഡെഡ്. മരിച്ചാരും അറിയുന്നില്ല. Prince Hamlet and Horatio hide when a funeral procession approaches. ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊസഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രിൻസും ഹൊറേഷ്യോവും ആ ഗ്രേവിയാർഡിൽ
ആ സെമിട്രിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രീസ്റ്റ് ലാറ്റസിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീ ദേ ഹിയർ എ പ്രീസ്റ്റ് ടെൽ ലാറ്റസ് ദാറ്റ് only a പെർഫങ്ചറി മീൻസ് വിത്തൗട്ട് എനി റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഒരു ഉപരിപ്ലവമായ ചെറിയ തോതിലുള്ള പെർഫങ്ചറി സർവീസ് ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ളൊരു കൂതാശം മാത്രമേ നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഫോർ ദി ഡെഡ്, ബിക്കോസ് ഡെത്ത് വാസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ. അന്നത്തെ കാലത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഒന്നും ശവസംസ്കാരം മാന്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണ ശവസംസ്കാരം പോലെ നടന്നിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പ്രീസ്റ്റ് ടെൽസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ. ദേ ഹിയർ എ പ്രീസ്റ്റ് ടെൽ ലാറ്റസ് ദാറ്റ് only a perfunctory service without any real interest is allowed for the dead because her death was doubtful. Doubtful means that is probably suicide. Laertes leaves into the grave for a final embrace with his sister. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സഹോദരി ഒരു ഫൈനൽ എംബ്രൈസിന് വേണ്ടി ലയറ്റസ് കുഴിമാടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നു. ലയറ്റസ് ലീവ്സ് ജംപ്സ് into the grave for a final embrace with his sister, and Hamlet, when he hears that the funeral is Ophelia's, emerges to assert that മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാം മറന്ന് പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തു ചാടുന്നു ഹാംലെറ്റ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഞാനായിരുന്നു ഇവളുടെ കാമുകനായി, ലൗഡ് ഹെർ സിൻസിയർലി. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വിലപിക്കുന്നവൻ, ആദ്യത്തെ അനുശോചനം എൻ്റേതാണ്. ദി ഫസ്റ്റ് മോണർ ഈസ് ഐ മൈസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു ചാടുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? So while say Laertes has leapt into the grave for having a final embrace with the dead sister, so finding that the funeral is Ophelia's, Prince Hamlet emerges to assert that his great love entitles him, gives him right. Entitle means give right. Entitles him, gives him right to the honor of the first mourner. ആദ്യത്തെ മോണർ, ആദ്യം അതിൽ മണ്ണൂരി ഇടുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. ഹി ജെംസ് ഇൻ ടു ദി ഗ്രേവ് വിത്ത് ലാറ്റസ്. അതിൻ്റെ ഫൈറ്റ്, ആ കുഴിമാടത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെ അവർ വാൾ ഫൈറ്റ് എടുത്തുന്നു. ദേ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഫൈറ്റ് ടുഗദർ. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പിടിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം എലിസിനോർ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായി അവരുടെ ഫൈറ്റ്. ആസ് ദ ടു ഫെൻസ് ബിഫോർ ദി കോർട്ട് ദേ ഡിഫെൻഡ് ദംസെൽസ്. During the display of swordmanship before the court, Claudius, Chadi and the cheat, Claudius, the deceitful fellow, the deceitful king, drops a poisoned pail into a drink intended for Hamlet. ഹാംലെറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രിങ്കിൽ വിഷം കലർന്ന ഒരു പേളെടുത്തിടുന്നു. മാരകമായ വിഷമാണ്. ബട്ട് അൺവിറ്റിംഗ്ലി അവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അൺവിറ്റിംഗ്ലി ദി ക്വീൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ്. അറിയാതെ, ഈ സംഭവം ഒന്നും അറിയാതെ ദി ക്വീൻ ജെട്രിയുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് മീൻസ് ഒബ്സ്ട്രക്ട്സ് ദി കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്. കപ്പ് എടുക്കുന്നു, അറിയാതെ കപ്പ് എടുക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വിഷം കലർന്ന പാനീയം കുറേ കുടിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഡൈസ്. ലാർട്ടസ് വൂൺസ് ഹാംലെറ്റ്. വിഷം കലർന്ന വാൾ ഉപയോഗിച്ച് ലാർട്ടസ് ഹാംലെറ്റിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. ആ വിഷം ആ ബ്ലഡിലൂടെ കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ he will die. ലാർട്ടസ് വൂൺസ് ഹാംലെറ്റ്. ലാർട്ടസ് ഹാംലെറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. ലാർട്ടസ് വൂൺസ് ഹാംലെറ്റ്. ആൻഡ് ലേറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ബിഫോർ ക്ലോഡിയസ് ക്യാൻ ഇൻ്റർഫിയർ, ക്ലോഡിയസിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലാർട്ടസ് ഈസ് മോർട്ടലി വൂണ്ടഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ സോഡ്. അവൻ്റെ വാൾ തട്ടിയെടുത്ത് ലാർട്ടസിനെ, അവൻ്റെ വിഷം കലർന്ന വാൾ തട്ടിയെടുത്ത് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് ലാർട്ടസ് മാരകമായി കിട്ടുന്നു. The queen swooning wants her son not to drink from the cup. The queen, swooning means the queen while she is falling unconscious before her death, she warns her son about the cup. ഈ വിഷം കലർന്ന കപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇതിൽ വിഷമാണ്, കുടിക്കരുത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ വിഷമാണ് മോനെ, കുടിക്കരുത്. ഞാൻ കുടിച്ചു, എൻ്റെ പാപത്തിനുള്ള ഫലം, ശമ്പളം എനിക്ക് കിട്ടി. ദി വേജസ് ഓഫ് സിൻ ആർ ഡെത്ത്, ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ.
ഇസ് എ ബിബ്ലിക്കൽ സെയിങ് ദാറ്റ് ദി വേജസ് ഓഫ് സിൻ ആർ ഡെത്ത്. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ഡൈയിങ് ലയറ്റസ് ബെഗ്സ് ഹാംലെറ്റ്സ് ഫർഗീവ്നെസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഗെർട്രൂഡ് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ സത്യമെല്ലാം ബോധ്യമായി. അറിയാതാണ് ലയറ്റസിൻ്റെ പിതാവിനെ കൊന്നത്, ക്ലോഡിയസ് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കൊന്നതെന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലായി. ഡൈയിങ് ലയറ്റസ് മരിക്കുന്നു, ബെഗ്സ് ഹാംലെറ്റ്സ് ഫർഗീവ്നെസ് ആൻഡ് ബ്ലെയിംസ് ദ കിങ്. രാജാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഹാംലെറ്റ് റഷസ് ടു ക്ലോഡിയസ് ആൻഡ് റൺസ് ഹിം ത്രൂ ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഹിം ടു ഡ്രിങ്ക് ദി പോയിസൺ. ഹാംലെറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് മുറിവേറ്റിട്ടും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ക്ലോഡിയസിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നു. എന്നിട്ട് അവനെ വിഷം കുടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, നിർബന്ധിക്കുന്നു. വിഷപാത്രവുമായിട്ടാണ് കൂടെ ഓടുന്നത്. സി ഫോഴ്സസ് ഹിം ടു ഡ്രിങ്ക് ദി പോയിസൺ. Horatio at this point, Hamlet's intimate friend Horatio at this point, very upset, distraught. Distraught means very upset at the sight of, when he sees the sight of his stricken friend sinking. മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ he attempts to drink from the cup also. വിഷങ്ങളുടെ കപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ള വിഷദ്രാവകം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ ഹൊറേഷ്യോ ശ്രമിക്കുന്നു. ഹാംലെറ്റ് റെഞ്ചസ് ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു അത് കപ്പ്. ഹാംലെറ്റ് റെഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിം. സി ബിഡ് ഹിം ടു ലീവ്. നീ ജീവിച്ചിരിക്കണം. ഈ ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും കഥ നീ മാലോകരെ അറിയിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നീ ജീവിച്ചിരിക്കണം. ബിഡ് ഹിം ടു ലീവ് ആൻഡ് ടെൽ ദി ട്രൂ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ഈവൻറ്റ്സ്. So Prince Hamlet tells Horatio that he must live in order to tell the true account of all these tragic events, and then dies in his arms. Prince Hamlet dies in the arms of Horatio. ഹൊറേഷ്യോയുടെ കൈകളിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നു. His last wish is that, the last wish of Prince Hamlet is that Fortinbras succeed to the throne of Denmark. ഫോർട്ടിൻബ്രാസിനെ പോലെ യുവാവ് പ്രിൻസ് ഈ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ ഭരണസാരഥ്യം കൂടെ ഏറ്റെടുക്കണം. അതാണ് ഇയാളുടെ ലാസ്റ്റ് വിഷ്, അന്ത്യ അഭിലാഷം. അതാണ്. ambassadors from England arrive with the news of the deaths of the courtiers Rosencrantz and Guildenstern. ഇയാളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ട്, പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയ റോസൻക്രാൻസിൻ്റെയും ഗിൽഡൻസ്റ്റീൻ്റെയും മരണം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി, മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അംബാസഡർ വരുന്നു. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് റിട്ടേണിങ് വിക്ടോറിയസ് ഫ്രം പോളണ്ടിൽ നിന്നും വിജയശ്രീലാണ് ഇതിനായി വരുന്ന ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്, ദി നോർവീജിയൻ പ്രിൻസ്, കമ്മിങ് വിക്ടോറിയസ് ഫ്രം ദി country Poland, and he claims the crown and orders military honors for the dead prince. He orders military honors for the dead prince ഹാംലെറ്റിൻ്റെ മാത്രം മിലിറ്ററി ഓണേഴ്സ്, എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടുള്ള ആ ശവസംസ്കാരം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്. ബാക്കി ആർക്കുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഹാംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. So we excluding Shakespeare, all the characters, almost all characters